Teruwan Saranai sielu denatama. Good evening all. Namo Buddhaya. Warm welcome to this evening Dhamma program. Good evening and a warm welcome to our evening puja. Today we are having a special puja to invoke the blessings to those who are celebrating the birthday this week. Particularly today on 20th of November, Most Venerable Dikwalle Silasumana Pandita Hamduro, who is sitting next to me, is celebrating his birthday. So therefore, you can see some birthday flowers behind and also a beautiful birthday cake behind with some letters wishing our Venerable Bhante Sila Sumana a very happy birthday. However, as a birthday has a purpose because it gives an opportunity for others to appreciate your contributions and all other activities. Also, it gives oneself to reflect more meaningfully about this rare opportunity of life. Today we are doing a very special thing, especially to chant the discourse that Buddha delivered first time, which it is an essence of all Buddhist teachings. That is what Buddha taught at the first time to a group of 5 ascetics, 5 monks in a way. So there Buddha mentioned monks. These two extremes should not be followed by one who has gone forth into homelessness. So as a monk who is celebrating birthday,
should have been reflected this. Also, those who are celebrating birthday today, we are going to share with you all that blessings. Dr. Richard Limbin also celebrating his birthday yesterday, and also Mr. Ananda Tennakon is celebrating his birthday very day today, and also Mr. Chamara Sampath celebrating his birthday this week. Also Mr. Devi Dayal Suman and also Mrs. Bakso Suman celebrating birthday this week. So you are very lucky that you all are joining into this very special chanting of the first discourse of the Buddha. Just take these words of the Buddha from that first discourse. It's very beautiful, very meaningful. Buddha says in the first discourse, that's the first words uttered by the Buddha to a group of 5 monks. Monks, these two extremes should not be followed by one who has gone forth into homelessness. What two? The pursuit of sensual happiness in sensual pleasures, which is low, vulgar, the way of worldlings, ignoble, unbeneficial, and the pursuit of self-mortification, which is painful, ignoble, unbeneficial, without veering towards either of these extremes, the Tathagata has awakened to the middle way, which gives a rise to vision, which gives rise to knowledge, which leads to peace, to direct knowledge, to enlightenment, to Nibbana. And what monks is that middle way, awakened one to by the Tathagata, which gives rise to vision, which leads to Nibbana. It is this noble eightfold path, that is right view, right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration. This, monks, is that middle way awakened to by the Tathagata, which gives rise to vision, which gives rise to knowledge, which leads to peace, to direct knowledge, to enlightenment, to Nibbana. Those are the first words uttered by the Blessed One in his first sermon. And it has given in on this special day, birthday, for us to take this beautiful reflection in the Dhamma to our life. Let me take few minutes to reflect that in Sinhala as well. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ප්‍රථම ධර්ම දේශනාව මේ වචන ටික තමයි පළමුවෙන්ම භික්ෂුන් වහන්සේලා මහණන් වහන්සේලා 5 නමකට දේශනා කළේ. ඉතින් මා කල්පනා කළා අද උපන්දිනය සමරන ඔබ හැම සමගම ඒ වගේම අපේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේටත් ආශිර්වාදයක් පිණිස මේ වචන අපි ධර්ම මානසිකාරයක් ලෙසින් සිහිපත් කරගන්න. මෙහෙමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ මේක අප හැම දිනාටම අවබෝධය පිණිස ආශිර්වාදය පිණිස වේවා කියලා සවන් දෙන්න. මා විසින් මෙසේ අසන ලදී එක් සමයක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ බරණැස සමීපෙහි මිගදාය නම් වූ ඉසිපතනාරාමයෙහි වැඩ වසන සේක. එකල්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පස්වග මහණුන් නැමතු සේක. මහණනි, ලාමක වූ ගැමි දහමක් වූ පුහුදුනන් විසින් සෙවුණු ආර්යයන් සතු නොවූ අවැඩ ඇසුරු කළ කාම වස්තුන් කෙරෙහි යම් මේ ක්ලේශ කාමයෙහි පුන පුනා යෙදීමෙකුත් වේද දුක් වූ ආර්යයන් සතු නොවූ අවැඩ ඇසුරු කළ යම් මේ සිරුරු පෙළීමෙහි පුන පුනා යෙදීමකුත් වේද පැවිද්දහු විසින් මේ අන්ත දෙක
නොසෙවිය යුතුය මහණනි තථාගතයන් විසින් මේ අන්ත දෙකට නොපැමිණ පැනස ඇති කරන නුවණස ඇති කරන මැදුම් පිළිවෙත අවබෝධ කරන ලද්දේ කෙලෙස් සංසිඳු වීම පිණිස වෙසෙස් දැනුම පිණිස සිව්සස් දැනුම පිණිස නිවන් පිණිස පවතී මහණනි තථාගතයන් විසින් අවබෝධ කරන ලද පැනස ඇති කරන නුවණස ඇති කරන ඒ කවරනම් මැදුන් පිළිවෙතක් කෙලෙස් සංසිඳු වීම පිණිස වෙසෙස් දැනුම පිණිස සිව්සස් දැනුම පිණිස නිවන් පිණිස පවතීද යත් මේ අරි අටඟ මගමැයි එනම් සම්මා දිට්ඨි සම්මා සංකප්ප සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්ත සම්මා ආජීව සම්මා වායාම සම්මා සති සම්මා සමාධි මහණනි පැනස කරන නුවණස කරන මේ මැදුම් පිළිවෙත තථාගතයන් විසින් අවබෝධ කරන ලද්දේ කෙලෙස් සංසිඳු වීම පිණිස වෙසෙස් දැනුම පිණිස සිව්සස් දැනුම පිණිස නිවන් පිණිස පවතී සාදු සාදු සාදු. That is the first few words uttered by the Blessed One. Now I invite our most venerable Reverend Dr. Sumanasiri Nayaka Thera to make a short reflection to share the blessings and greetings on this occasion. Thanks, Reverend Savita Nayaka Thera. Venerable says, brothers and sisters in the Dhamma, today is an auspicious day. Winter is seeping in England very strongly now. And at this point of time, here in Letchworth Buddhist Vihara, we are celebrating the 65th birthday of Reverend Dikwelde Sila Sumana Thera. We could call him Mahathera because he's now 65, who had been known to me for some time, 5 years ago, when I first met him in Berlin Vihara. The Reverend Sila Sumana comes from Dikwelde. Dikwelde is so important not only for Sri Lanka, but non-Sri Lankan people like me were born outside because of the great maestro, or maestro you say in English, who was born in that particular village area in Dikwelde, that is Kumaratunga Munidasa. As a young monk, when I went to Sri Lanka to study, I read the works of Kumaratunga Munidasa with great joy. And I had improved my critical knowledge to assess things in life, even as a Buddhist monk, not only in language and literature, but in making critical realism a very important fact in my life. So I had the good fortune of being trained in a very rigid Buddhist center in Maharagama, Sri Lanka, where monks were trained. In 1967, as young monks, we went to Tissamaharama for some function. Then we stopped over at this Dikwelde Buduraja Mahavihara. That time it was called Veru Kannala Pansala. It has the first largest Buddha statue in Sri Lankan history. So it's a historical place where many tourists and people went in the past and also go now and then. The head of the temple who developed the place was a follower in language and literature in the style of Kumaratunga Munidasa, the great grammarian, the great historian, the great socialist,
the great thinker. And his works influenced the chief monk, that is the guru of Reverend Sila Sumana. His name was Dikwelli Vimalatissa Rajakiya Pandita Hamudru. So he wrote even his name not as Vimalatissa in Pali, but Dikwelle Vimaltis. This attracted us a lot. How much he has shown the affinity to write pure grammar. So Vidyatunga Vidyayatani is the technical name, but he wrote in the signboard Vidutunga Pirivana. He was so keen on pure grammar that we have to organize our thoughts and speak according to how one needs to express one's ideas. So this is like in Russia, you have Lomonosov. Lomonosov also said, if we don't speak grammatically, if we don't write grammatically, we become very disorganized. Today, this idea, which was the old idea, has come out in social studies and language studies. So therefore, we were very keen in meeting and speaking to Venerable Vimalatissa Nayaka Hamudru in 1967. He entertained us. We were young monks listening. He kept saying a lot of kavi, that is poetry, by his memory, and good advices given to us to bring back to our training center at that time. Reverend Sila Sumana have done his intermediate studies, that is Oriental studies, Prachina Bhashopakara Sangame in Sri Lanka, where you become a Pandit if you do 1, 2, 3 parts. So he is fluent in Pali, Sanskrit, Sinhalese, literature and grammar. He later on embarked to do his postgraduate studies in a master degree, University of Kelaniya, which was that earliest time called Vidyalankara. And this Buddhist institute, the day it was opened by Venerable Heavenpola Ratanasara and Mrs. Bandaranayaka in the Bandaranayaka Hall of Sri Lanka, I was there. Venerable Heavenpola Ratanasara Thera, later Nayaka Thera, was one of my teachers also. So I entered the university first to study a BA honors in philosophy and Buddhist philosophy, specialized with languages, modern languages. That was 1973. The Reverend Sila Sumana has come there in 1994 at postgraduate level. So it was a great thing to meet monks of different strata. And I would like to stress a line on how duties of monks to be spelled out, especially when, apart from the home country, when they come to the West or to any other country, what type of societies they meet, how they need to be universal and cosmic in their approach. It is easy to think in terms of one's own village and country. But when you go out, you need to become very cosmic, very universal, following the dynamic principle of that everything changes, sabbang anicchang. It is important that the monks understand this dynamism of Buddhism without staying static and having only one-way traffic. So because the Buddha's first advice to the 60 monks, go forth, go forward, don't two of you go to the same place. So he opened the monks' avenues for all the 10 directions, north, south, east, west, in between 8 plus to heavens and to the bottom part where the spirits are also. So the Buddha's universal message, which is very perennial to human problems to be solved, it's very interesting. Out of his compassion, out of his love for the multitude, the Buddha said, preach the Dhamma in the letter and in the spirit. Very interesting. Satang Savyanjana. That means not just to fix in the theory, but see the implication, the deep meaning of the Dhamma. The Dhamma must be expressed according to that space, that country, that culture,
and that language and that context in time and space. So the Buddha, his reformist way of preaching the Dhamma, to make it very meaningful, he gave the first advice to his organized Sangha, and they all went to many parts. And later in our system, Buddhist history, we find how Emperor Ashoka did the same thing by sending messengers of the Dhamma, Dhammadutas, to different countries, including Greece, which had diplomatic intercourse with Buddhism, when with Emperor Ashoka from Pataliputra, Patna today we call it. And also we find in other countries how Buddhism was spread, like in Japan by Shotoku Taishi, the emperor, and the king of Siam, how they made a Buddhist kingdom, the king of Bhutan, how they created a Buddhist kingdom, the king of Cambodia. 3 Buddhist kingdoms we have in the world today, because the state religion is Buddhism. So such happiness theories have come out, and the Dhamma have been spread, and we have Buddhist organizations with monks even in Russia and also in Belarus, in certain parts of Ukraine, unbelievable places including Iceland, Greenland. So the monks have gone everywhere, they are doing their duties. So we wish the Reverend Srila Sumana Mahathera to have a happy time here. He's been in England now for the last 8 months or more, and trying to improve his knowledge and also preaching to a vast number of people through the media, social media. And that is his passion actually. And helping our 2 temples here in Letchworth Buddhist Vihara and Milton Keynes Buddhist Vihara. I wish the Reverend to enjoy good health and be of greater service to the wider public in time to come. Thank you very much. Sadhu, sadhu, sadhu. Now please say Namo Tassa 3 times to observe the precepts. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami, Adinnadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami, Kamesu Miccācara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami, Musavada Veramani
sikkhapadang samadhiyami. Suramiraya majjapama dattana viramani sikkhapadang samadhiyami. Sadhu, sadhu, sadhu. We pay our homage to the Blessed One, Supremely Enlightened Lord Buddha, Dhamma and Sangha. We offer light, all the offerings to the Blessed One, flowers, rings and all the offerings to the Blessed One. May those be a great blessing to especially most venerable Dikwalle Sila Sumana Nayaka Hamdro, who is celebrating his birthday, and also those who celebrate the birthday today, Dr. Richard Limbin, Mr. Ananda Tennakon, Mr. Chamara Sampath, Mr. Devi Dayal Suman, Mrs. Bakso Suman, and everyone. May those be a great blessing for you all. Bearing this in our heart, let us first pay our homage to the Blessed One, Bodhi tree and relics of the Buddha. Then we invite the Devas. Then we do the chanting of Dhammachakra. Even to listen to this great chanting is a great blessing. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Itti piso bhagava araham samma sambuddho vidyacharana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma sarati satta deva manussanam buddho Buddhang jivitang yava nibbānang saranang gacchāmi swakkhato bhagavata dhammo sanditthiko akaliko ehipassiko opanayiko Chantang veditambo vinyuhiti dhammang jivitang yava nibbānang saranang gacchāmi supatipanno bhagavato sāvaka sangho ujjupatipanno bhagavato sāvaka sangho Nyāya patipanno bhagavato sāvaka sangho sāmīci patipanno bhagavato sāvaka sangho yadidang cattari purisa yugani atta purisa puggala esa bhagavato sāvaka sangho āmuneyo pahuneyo dakkineyo anjali karaniyo anuttarang punyaketang lokassati sanghang jivitang yava nibbānang saranang gacchāmi
වන්දාමි චේතියං සබ්බං සම්බතානේසු පතිච්චිතං සාරීරික ධාතු මහෝදින් බුද්ධ රූපං සකලං සදායස්ස මූලේ නිසින්නෝව සම්බාරි විජයං මකාපත්තෝ සම්බං යුතං සන්තාං දේතං බෝධිපාදපං ඒතේ මහා බෝධි ලෝකනාතේන පූජිතා අහං පිතේ නමස්සාමි බෝධි රාජා නමස්තුතේ අනසාරම්පදිත්තේන දීපේන තමදං සිනාති ලෝක දීපං සම්බුද්ධං පූජයාමි සම්මුතං ගන්ධ සම්භාර යුත්තේන දූපේන සුගන්ධිනා පූජයේ පූජනීයන්තං පූජාවාජන මුත්තමං වන්න ගන්ධ කුණෝපේතං ඒතං කුසුම සන්තතින් පූජයාමි මුනින්දස්ස සිරිපාද පූජේමි බුද්ධං කුසුමේන නේන පුඤ්ඤේන මේතේන ලබාමි මොක්ඛං උප්පං මිලායාති යතයි ධම්මේ කායෝ තථායාති විනාශ භවං සුගන්ධං සීතලං කප්පං පසන්න දුරං සුභං පානීයමේතං භගවා පතිගන්හාතු උත්තම අදිවාසේ තුනෝ බන්තේ ගිලාන පඤ්චයං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු උත්තම අදිවාසේ තුනෝ බන්තේ සම්බං සද්ධාය පූජිතං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු උත්තම කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන අච්චයං කමමේ බන්තේ පූරිපඤ්ඤ තථාගත කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන අච්චයං කමමේ ධම්ම සම්දිට්ඨික අකාලික කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා අච්චයං කමමේ සංඝ සුපටිපන්න අනුත්තර ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාදෙමු සතං සමාජමෝ හෝතු යාව නිබ්බාන පත්තියා ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානෝ මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ශාසනං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු දේශනං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු මං පරන්ති ධම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා උන්තු ඥාතයෝ ධම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා උන්තු ඥාතයෝ ඉදං මේ
ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ සාදු 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 සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්දම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා පරිත්ත ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා එවං මේ සුතං ඒකං සමයං භගවා වාරාණසියං විහෙරති සිපතනේ මිගදායේ තත්‍ර කෝ භගවා පංච වංගියේ බින්දු ආමන්තේ සීදේමේ භික්ඛවේ අන්තාපම්බජිතේන නසේවිතම්බා යෝචායං කාමේසු කාමසු කල්ලිකානුයෝගෝ දීනෝ ගම්මෝ පොතුජ්ජනිකෝ අනරියෝ අනත්ත සංහිතෝ ඒතේ තේ භික්ඛවේ උභෝ අන්තේ අනුපගම්ම මජ්ක්‍ධිමා පටිපදා තථාගතේන අභිසම්බුද්ධා චක්ඛුකරණී ඥානකරණී උපසමාය අභිඤ්ඤාය සම්බෝධා නිබ්බානාය සංවත්තති කතමාච සාභික්ඛවේ මජ්ක්‍ධිමා පටිපදා තථාගතේන අභිසම්බුද්ධා චක්ඛුකරණී ඥානකරණී උපසමාය අභිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තති අයමේව අරියෝ අට්ඨංගිකෝ මංගෝ සේයති දම් සම්මා දිට්ඨි සම්මා සංකප්පෝ සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්තෝ සම්මා ආජීවෝ සම්මා වායාමෝ සම්මා සති සම්මා සමාධි අයං කෝ සාභික්ඛවේ මජ්ක්‍ධිමා පටිපදා තථාගතේන අභිසම්බුද්ධා චක්ඛුකරණී ඥානකරණී උපසමාය අභිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තති ඉදං කෝපන භික්ඛවේ දුක්ඛං අරිය සත්‍යං ජාතිපි දුක්ඛා ජරාපි දුක්ඛා ව්‍යාධිපි දුක්ඛා මරණම්පි දුක්ඛං අප්පියේහි සම්පයෝගෝ දුක්ඛෝ පියේහි විප්පයෝගෝ දුක්ඛෝ යම් පිච්ඡන්න ලබති තම්පි දුක්ඛං සංකිත්තේන පංච උපාදානස්කන්ධා දුක්ඛා ඉදං කෝපන භික්ඛවේ දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යං යායං තණ්හා පෝනෝ භවිකා නන්දි රාග සාගතා තන්ත්‍ර තන්ත්‍රා විනන්දිනී සේයති දං කාම තණ්හා භව තණ්හා විභව තණ්හා ඉදං කෝපන භික්ඛවේ දුක්ඛ නිරෝධං අරිය
සච්ඡං යෝ තස්සායේව තණ්හාය අශේෂ විරාග නිරෝධෝ චාගෝ පටිනිස්සග්ගෝ මුක්ති අනායෝ ඉදං කෝපන බින්කවේ දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදා අරිය සත්‍යං අයමේව අරියෝ අට්ඨංගිකෝ මග්ගෝ යති දං සම්මා දිට්ඨි සම්මා සංකම්පෝ සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්තෝ සම්මා ආජීවෝ සම්මා වායාමෝ සම්මා සති සම්මා සමාධි ඉදං දුක්ඛං අරිය සත්‍යන්ති මේ භික්ඛවේ පුම්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි සංකෝ පනිදං දුක්ඛං අරිය සත්‍යං පරිඤ්ඤයන්ති මේ භික්ඛවේ පුම්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි සංකෝ පනිදං දුක්ඛං අරිය සත්‍යං පරිඤ්ඤාතන්ති මේ භික්ඛවේ පුම්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි සං දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යන්ති මේ භික්ඛවේ පුම්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි සංකෝ පනිදං දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යං පාතබ්බන්ති මේ භික්ඛවේ පුම්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි සංකෝ පනිදං දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යං පරිණන්ති මේ භික්ඛවේ පුම්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි ඉදං දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සත්‍යන්ති මේ භික්ඛවේ පුම්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි සංකෝ පනිදං දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සත්‍යං සච්චිකාතබ්බන්ති මේ භික්ඛවේ පුම්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි සංකෝ පනිදං දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සත්‍යං සච්චිකතන්ති මේ භික්ඛවේ පුම්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි ඉදං දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදාරිය
පච්චන්ති මේ උබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා ආලෝකෝ උදපාදි තම්පෝ පනිදන් දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදාරිය සත්‍යං භාවේ තම්බන්ති මේ උම්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තංකෝ පනිදන් දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදාරිය සත්‍යං භාවිතන්ති මේ බින්කවේ පුම්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි යාවකීවං ච මේ බින්කවේ ඉමේසු චතුසු අරිය සත්‍යේසු ඒවන්ති පරිවට්ටං ද්වාදසාකාරං යතා භූතං ඥාන දස්සනං සුවිසුද්ධං අවෝසි නේවතාවාහං භික්ඛවේ සදේවකේ ලෝකේ සමාරකේ සම්ප්‍රක්ඛේ සත්තමනම් බ්‍රාහ්මනියා පජාය සදේව මනුස්සාය අනුත්තරං සම්මා සම්බෝධින් අභිසම්බුද්ධෝ පච්චඤ්ඤාසින් යතෝ චකෝමි භික්ඛවේ ඉමේසු චතුසු අරිය සත්‍යේසු ඒවන්ති පරිවට්ටං ද්වාදසාකාරං යතා භූතං ඥාන දස්සනං සුවිසුද්ධං අවෝසි යතාං භික්ඛවේ සදේවකේ ලෝකේ සමාරකේ සම්බ්‍රාහ්මකේ සම්සමනම් බ්‍රාහ්මනියා පජාය සදේව මනුස්සාය අනුත්තරං සම්මා සම්බෝධින් අභිසම්බුද්ධෝ පච්චඤ්ඤාසින් ඥානං ච පනමේ දස්සනං උදපාදිය කුප්පාමේ චේතෝ විමුක්තිය මන්ති මා ජාති නත්ති දානි පුනබ්බවෝති ඉදම වෝච භගවා අත්තමනා පංච වංගියා බින්ගු භගවතෝ වාසිතං අභිනන්දන්ති ඉමස්මින් ච පනවෙය්‍යා කරනස්මින් බංජමානේ ආයස්මතෝ උණ්ඩඤ්ඤස්ස විරජං ඊතමලං ධම්ම චක්කුම් උදපාදි යං කිංචි සමුදය ධම්මං සම්බන්තං නිරෝධ ධම්මං පවත්ති තේච පන භගවතා ධම්මචක්කේ බුම්මා දේවා සත්ත මනුස්සාවේ සංගීතං භගවතා බාරාණසියං ඉතිපතනේ විගදායේ අනුත්තරං ධම්ම චක්කම් පවත්තිතං අම්පතිවන්තියං සමනේන වා බ්‍රහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මුණා වා කේන චිවා ලෝකස්මින්ති බුම්මානං දේවානං සද්දං සුන්වාතුම්මා රාජිකා දේවා සද්ද මනුස්ස සාවිසං ඒතං භගවතා බාරාණසියං ඉතිපතනේ මිගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්කං පවන්දිතං අප්පතිවන්දියං සමනේන වා බ්‍රාහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා වා කේන චිවා ලෝකස්මින්ති චාතුම් මහරජිකානං දේවානං සද්දං සුත්වා
තාවතිංසා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං ඒතං භගවතා වාරාණසියං ඉතිපතනේ මිගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්කං පවච්චිතං අප්පතිවන්තියං සමනේන වා බ්‍රාහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මනා කේන චිවා ලෝකස්මින් තාවතිංසානං දේවානං සද්දං සුත්වා යාමා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං ඒතං භගවතා වාරාණසියං ඉසිපතනේ මිගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්කං පවන්ති තං අප්පතිවන්තියං සමනේන වා බ්‍රාහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මනා වා කේන චිවා ලෝකස්මින්ති යාමානං දේවානං සද්දං සුත්වා කුසිතා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං ඒතං භගවතා වාරාණසියං ඉසිපතනේ මිගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්කං පවච්චිතං අප්පතිවත්තියං සමනේන වා බ්‍රාහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මනා වා කේන චිවා ලෝකස්මින් තුසිතානං දේවානං සද්දං සුත්වා නිම්මාන රති දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං ඒතං භගවතා වාරාණසියං ඉසිපතනේ මිගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්කං පවච්චිතං අප්පතිවත්තියං සමනේන වා බ්‍රාහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මනා වා කේන චිවා ලෝකස්මින්ති නිම්මාන රතිනං දේවානං සද්දං සුත්වා පරනිම්මිත වසවත්තිනෝ දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං ඒතං භගවතා වාරාණසියං ඉසිපතනේ මිගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්කම් පවච්චිතං අප්පතිවන්තියං සමනේන වා බ්‍රාහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මනා වා කේන චිවා ලෝකස්මින්ති පරනිම්මිත වසවත්තීනං දේවානං සද්දං සුත්වා බ්‍රහ්මපාරිසජ්ජා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං ඒතං භගවතා වාරාණසියං ඉසිපතනේ මිගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්කං පවච්චිතං අප්පතිවත්තියං සමනේන වා බ්‍රාහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මනා වා කේන චිවා ලෝකස්මින් බ්‍රහ්මපාරිසජ්ජානං දේවානං සද්දං සුත්වා බ්‍රහ්ම පුරෝහිතා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං ඒතං භගවතා වාරාණසියං ඉසිපතනේ මිගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්කං පවත්තිතං අප්පතිවත්තියං සමනේන වා බ්‍රාහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මනා වා කේන චිවා ලෝකස්මින් බ්‍රහ්ම පුරෝහිතානං දේවානං සද්දං සුත්වා මහා බ්‍රහ්මා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං ඒතං භග
භගවතා වාරාණසියං ඉසිපතනේ මිගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්කම් පවත්තිතං අප්පතිවත්තියං සමනේන වා බ්‍රාහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මුණා වා කේන චිවා ලෝකස්මින් මහා බ්‍රහ්මානං දේවානං සද්දං සුත්වා පරිත්තාවා දේවා සද්ද මනුසාවේසුම් ඒතං භගවතා වාරාණසියං ඉසිපතනේ මිගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්කං පවත්තිතං අප්පතිවන්තියං සමනේන වා බ්‍රාහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මුණා වා කේන චිවා ලෝකස්මින් පරිත්තාබානං දේවානං සද්දං සුත්වා අප්පමාන බාදේවා සද්ද මනුස්සාවේසුම් ඒතං භගවතා වාරාණසියං ඉසිපතනේ නිගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්කම් පවන්තිතං අප්පතිවන්තියං සමනේන වා බ්‍රාහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මුණා වා කේන චිවා ලෝකස්මින් අප්පමාන බානං දේවානං සද්දං සුත්වා බන්දරා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුම් ඒතං භගවතා වාරාණසියං ඉසිපතනේ මිගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්කං පවත්තිතං අප්පතිවන්තියං සමනේන වා බ්‍රාහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මුණා වා කේන චිවා ලෝකස්මින් ආබස්සරාණං දේවානං සද්දං සුත්වා පරිත්ත සුභා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුම් ඒතං භගවතා වාරාණසියං ඉසිපතනේ මිගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්කම් පවත්තිතං අප්පතිවන්තියං සමනේන වා බ්‍රාහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මුණා වා කේන චිවා ලෝකස්මින් පරිත්ත සුභානං දේවානං සද්දං සුත්වා අප්පමාන සුභා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුම් ඒතං භගවතා වාරාණසියං ඉසිපතනේ මිගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්කං පවත්තිතං අප්පතිවත්තියං සමනේන වා බ්‍රාහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මුණා වා කේන චිවා ලෝකස්මින් අප්පමාන සුභානං දේවානං සද්දං සුභකින්නකා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුම් ඒතං භගවතා වාරාණසියං ඉසිපතනේ මිගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්කං පවත්තිතං අප්පතිවන්තියං සමනේන වා බ්‍රාහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මුණා වා කේන චිවා ලෝකස්මින් සුභකින්නකානං දේවානං සද්දං සුත්වා විහප්පලා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුම් ඒතං
භගවතා වාරාණසියං ඉසිපතනේ නිගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්කම් පවත්තිතං අප්පතිවත්තියං සමනේන වා බ්‍රාහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මනා කේන චිවා ලෝකස්මින් දේහප්පලානං දේවානං සද්දං අවිහා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුම් ඒතං භගවතා වාරාණසියං නිවිපතනේ නිගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්කං පවන්දිතං අප්පතිවත්තියං සමනේන වා බ්‍රාහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මුණා වා කේන චිවා ලෝකස්මින් අවිහානං දේවානං සන්දං සුත්වා තප්පා දේවා සද්ද මනුස්සා වේසුම් ඒතං භගවතා වාරාණසියං ඉසිපතනේ නිගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්කම් පවත්තිතං අප්පතිවත්තියං සමනේන වා බ්‍රාහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මුණා වා කේන චිවා ලෝකස්මින් අතම්පානං දේවානං සද්දං සුදස්සා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුම් ඒතං භගවතා වාරාණසියං ඉසිපතනේ නිගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්කං පවත්තිතං අප්පතිවත්තියං සමනේන වා බ්‍රාහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මුණා වා කේන චිවා ලෝකස්මින් සුදස්සානං දේවානං සද්දං සුත්වා සුදස්සී දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුම් ඒතං භගවතා වාරාණසියං ඉසිපතනේ නිගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්කං පවත්තිතං අප්පතිවත්තියං සමනේන වා බ්‍රාහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මුණා වා කේන චිවා ලෝකස්මින් සුදස්සීනං දේවානං සද්දං සුත්වාක නිට්ඨකා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුම් ඒතං භගවතා වාරාණසියං ඉසිපතනේ නිගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්කං පවත්තිතං අප්පතිවත්තියං සමනේන වා බ්‍රාහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මුණා වා කේන චිවා ලෝකස්මින් තේන කනේන තේන මුන්තේන යාව බ්‍රහ්ම ලෝකා සන්தோ අම්බුන්දංචි අයං ච දස සහන්සී ලෝක ධාතුම් සංකම්පි සම්පකම්පි සම්පවේදී අප්පමානෝච උලාරෝ ඕබාසෝ ලෝකේ පාතුරාහෝසි අතික්කම්ම දේවානං දේවාන
අනුභවಂತಿ අත්තකෝ භගවා උදානං උදානේසි අඤ්ඤාසිවතවෝ කොණ්ඩඤ්ඤෝ අඤ්ඤාසිවතවෝ කොණ්ඩඤ්ඤෝති ඉතිහිදං ආයස්මතෝ කොණ්ඩඤ්ඤස්ස අඤ්ඤා කොණ්ඩඤ්ඤෝත්වේව නාමං අවෝසි ඒතේන සච්ච වඤ්ඤේන සොත්තිතේ හෝතු සම්බදා ඒතේන සච්ච වඤ්ඤේන සම්බරෝගෝ විනස්සතු ඒතේන සච්ච වඤ්ඤේන හෝතු තේ ජය මංගලං සම්බීතියෝ විවජ්ජන්තු සම්බරෝගෝ විනස්සතු මාතේ භවන්වන්ත සුඛී දීඝායුකෝ භව භවතු සම්බ මංගලං රක්ඛන්තු සම්බ දේවතා සම්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සොන්ති භවන්තු තේ භවතු සම්බ මංගලං රක්ඛන්තු සම්බ දේවතා සම්බ ධම්මානුභාවේන සදා සොන්ති භවන්තු තේ භවතු සම්බ මංගලං රක්ඛන්තු සම්බ දේවතා සම්බ සංඝානුභාවේන සදා සොන්ති භවන්තු තේ නක්ඛන්ත යක්ඛ භූතානං පාපග්ගා නිවාරණං පරිත්තස්සානුභාවේන අන්තු තේ සම්මුපද්දවේ නක්ඛන්ත යක්ඛ භූතානං පාපග්ගා නිවාරණං පරිත්තස්සානුභාවේන අන්තු තේ සම්මුපද්දවේ නක්ඛන්ත යක්ඛ භූතානං පාපග්ගා නිවාරණා පරිත්තස්සානුභාවේන අන්තු තේ සම්මුපද්දවේ දේවෝ වස්සතු කාලේන සස්ස සම්පත්තිතු ච පීතෝ භවතු ලෝකෝච රාජා භවතු ධම්මිකෝ ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු දේශනං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු බං සදා සාදු සාදු සාදු. Thank you very much for joining to this very powerful, very noble chanting of the first discourse of the Lord Buddha, Dhammacakkappavattana Sutta. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. අද දවසේ මේ උතුම් පින්කමට සම්බන්ධ වීම විශේෂයෙන් මේ වෙලාවේදී මේ උදාර පින්කමේ ශක්තියෙන් අද දවසේ උපන් දිනය සිහිපත් කරන ගෞරවනීය පඬිත දික්වැල්ලේ සීල සුමන හාමුදුරන් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී වාසනාවන්ත උපන් දිනයක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම අනිකුත් උපන් දිනය සිහිපත් කරන ආනන්ද තෙන්නකෝන් මහත්මයා, චාමර සම්පත් මහත්මයා ඇතුළු ඒ සෑම දිනාටමත් උතුම් තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් නිරෝගී සුවය, දීර්ඝායුෂ පිරුණු ධර්මාවබෝධයේ පිණිස වන උතුම් උපන් දිනයක්ම වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. We take this opportunity to share our blessing
to wish you all the good health, protection, and all the fulfillment of the aspiration and the realization of the greatest teachings of the Buddha. May you have a very happy and prosperous birthday, especially to Dr. Richard Limbin, Mr. David Dayal Suman, and also Mrs. Bakso Suman. May you have a very happy birthday. Wish you all happy and prosperous birthday. Bearing that, venerable monks are making a short blessing of final blessing. Abhivadana Silinsa Nityam Vaddhapachayino Chattaro Dhamma Vaddhanti Ayuvanno Sukham Balam Ayurarogya Sampatti Sagga Sampatti Mevacha Ato Nibbana Sampatti Minate Samijjatu Sadhu Sadhu Sadhu